الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك
نعم الثواب نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah dokter. Alhamdulillah. Hari ini jadi kita bahas tentang Asmaul Husna ya Ustaz ya? Ya, insya Allah. Oke. Ya atas permintaan teman-teman, tadinya Asmaul Husna kita mau hanya pas kemarin tadabur, tapi alhamdulillah Ustaz akhirnya difasilitasi kita coba bahas Asmaul Husnanya. Tapi agak unik adalah dari beliau akhirnya dikelompokkan, tidak semuanya dibongkar, tetapi ada beberapa Asmaul Husna yang ternyata saya juga baru tahu ternyata relate ya Ustaz ya. Jadi Ya, berhubungan satu dengan yang lain dan akhirnya pengelompokan itulah yang akan jadi materi pembahasan kita hari ini. Kita mulai Ustaz? ya, tafadhol. Sambil nunggu yang lain. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ana asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu dan seluruh nikmat yang hakikatnya tidak akan bisa kita hitung hingga hari ini dan nanti pada saat akhir. Termasuk dalam hal ini nikmat dan karunia-Nya Allah bahwa atas izinnya kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka thalibul ilmi meskipun secara virtual. Tak bosan saya sampaikan seperti pesan yang saya sampaikan dan saya dapatkan dari guru saya, perbanyaklah niat kita dalam setiap aktivitas termasuk dalam kajian ini. Niatkan dalam hati bahwa berkumpulnya kita dalam kajian ini menjadi cara untuk menambah pengetahuan kita, juga menjadi penggugur dosa dan pengangkat derajat kita di hadapan Allah. Dan semoga setiap niat di hati, setiap lisan yang terucap, setiap goresan pena akan menambah pemahaman kita akan ilmunya Allah dan membuahkan pahala bagi kita semua yang ada di sini. Dan tak lupa juga kita harapkan semoga kehadiran kita dapat menjadi amalan pemberat mizan amalan kebaikan kita nanti yang dapat kita pintakan kepada Allah untuk dikirimkan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Mari kita kirimkan juga salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok suri teladan panutan umat, kepada keluarganya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kepada kita semua hingga akhir zaman. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku pemandu acara, perkenalkan saya Arifin Kashmir mengucapkan banyak terima kasih. Jazakallah khair kepada Ustadzul Umam yang telah berkenan melakukan kajian ini bersama kami dari media dakwah Islam Medis Pelako Dokter Anak Indonesia Banten dan Aula Family Bintaro. Alhamdulillah kajian ini udah masuk kajian ke-11 dari Arkanul Iman. Dan kita masih ngebahas bab 1 yaitu rukun pada beriman kepada Allah. Masya Allah ya, ternyata semakin kita pelajari satu rukun saja cukup banyak bahasannya. Dan bahkan kemarin kita sudah mempelajari tentang asma wa sifat, ternyata tadabur untuk Asmaul Husna pun juga cukup panjang. Jadi tadabur Asmaul Husna yang akan kita baca kaji hari ini akan dipecah dalam beberapa pertemuan. Dan insya Allah hari ini ada 3 kelompok besar dari Asmaul Husna yang akan dibahas oleh Ustaz Fathul Umam. Tanpa berlama lagi, mohon kembali untuk memperhatikan adab dalam majelis ilmu. Satu yaitu perbanyak niat dalam kajian kita, lalu yang kedua tetap dalam artian selama kajian audio dalam kondisi mute. Pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat dengan fitur raise hand atau nanti pada saat diskusi. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Biasakan untuk membuat catatan atas kajian-kajian yang ada. Audio podcast dari sebelumnya dapat diakses dari Masfit. Mohon izin untuk yang ini, kebetulan kami ada kesalahan sistem, sehingga kayaknya kajian mulai dari kajian 3 ke atas itu agak kesulitan. Tapi insya Allah dalam pekan ini kami selesaikan. Dan seperti biasa, seperti waktu kajian PPA yang persidangan akhirat, nanti akan kami bikin recap 1 sampai 10 atau mungkin langsung dalam bab Arkanul Imam yang bab 1 aja. Nanti teman-teman dapat mengakses langsung 10-10-nya atau sampai nanti selesai kajian bab 1. Kajian ini bersifat terbuka dan umum untuk siapapun juga. Insya Allah akan berseri
dan silakan informasi kajian disebarkan sehingga semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari ilmu ini, dan yang menyebarkan akan mendapatkan insya Allah akan mendapatkan pahala atas keikutsertaannya tanpa mengurangi pahala dari yang ikut serta. Untuk keikutsertaan dalam info kajian dapat dilakukan melalui MOSFET atau rekening yang tercantum. Oke, tanpa berlama lagi kami serahkan waktu dan layar kepada Ustadz Fatul Umam. Kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh pengurus dan anggota Halaqah Ikatan Dokter Anak Indonesia Chapter Banten, juga seluruh pengurus dan anggota Aula Family Bintaro, juga kepada seluruh Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang menyimak kajian kita pada pagi hari ini melalui online dimanapun Anda berada. Pertama-tama, di waktu subuh yang penuh barokah ini, mengawali pertemuan kita secara virtual dalam kajian Arkanul Iman Syarif ini, mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semuanya. Satu di antaranya adalah mengkaruniakan tambahan umur 1 hari untuk kita semuanya di hari ini. Mudah-mudahan pertambahan usia yang Allah karuniakan kepada kita di hari ini dan tempat kita jadikan sebagai sarana untuk memperkokoh iman kita, juga dapat kita jadikan sebagai wasilah untuk menambah bekal amal soleh kita sebagai persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya, salam dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi yang kita imani, Nabi yang kita cintai, Nabi yang senantiasa kita ikuti sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salam dan salam juga semoga terlimpah kepada keluarga tercinta beliau, para ummahatul mukminin, juga kepada seluruh sahabat yang telah mencurahkan dan mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya demi tersebarnya Islam yang mulia ini ke seluruh penjuru dunia. Salam dan salam juga semoga terlimpah kepada seluruh umat baginda Nabi SAW, termasuk kita di antaranya. Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita secara bersambung nanti akan membahas tadabbur Asmaul Husna yang sebagian kita sudah bahas dalam pertemuan yang lalu. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa dari Asmaul Husna, sudah berlatih untuk mentadaburi beberapa dari Asmaul Husna, di antaranya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian ada Al-Wahhab, kemudian ada Al-Ghaffar dan Al-Ghafur, kemudian ada juga Al-Qadir dan Asy-Syakur. Ada 7 Asmaul Husna yang sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Arifin tadi, atas permintaan beberapa jamaah atau peserta, kita akan menambah slot untuk tadabbur Asmaul Husna ini dalam beberapa episode ke depan ini. Nah, kemudian perlu saya sampaikan di awal, metode yang akan kita gunakan dalam tadabbur Asmaul Husna ini, pertama adalah kita merujuk kepada Asmaul Husna yang sudah cukup familiar di kalangan kaum muslimin, yang syairnya sudah cukup familiar di kita, itu pertama. Tetapi kita akan mengutamakan atau memfokuskan kepada Asmaul Husna yang disepakati oleh para ulama. Gitu. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa
dalam menetapkan apakah ini sebuah nama Allah ataukah bukan, apakah ini Asmaul Husna atau bukan, itu memang para ulama berbeda pendapat dalam metode. Ada yang berpatokan kepada bentuk tekstual lafadz. Jadi artinya begini, ketika nama itu memang disebutkan oleh Allah Ta'ala dengan nama sebagai sebuah nama, maka itu dianggap sebagai Asmaul Husna. Tapi kalau nama itu tidak disebutkan oleh Allah sebagai sebuah nama, tetapi dijelaskan Allah sebagai sebuah sifat atau pekerjaan, maka metode pertama tidak mengakomodir pendeskripsian sebuah sifat Allah itu sebagai nama. Gitu. Jadi misalnya Allah SWT menyampaikan di dalam salah satu firman-Nya bahwa kelak pada hari kiamat Allah akan bangkitkan seluruh umat manusia dan Allah menghitung secara pasti jumlah mereka tanpa ada satupun yang terlewatkan. Allah mengatakan bahwasanya Allah akan wa'asahu, akan menghitung mereka, wa'addahum adda. Nah, kata ahsa itu artinya menghitung, mengkalkulasi dengan cermat. Oleh sebagian ulama, bagi mereka yang berpatokan bahwa Asmaul Husna itu harus ditetapkan secara tekstual, gitu, yaitu ketika Asmaul Husna itu disampaikan Allah dalam bentuk nama, misalkan Ar-Rahman Ar-Rahim, baru dimasukkan dalam Asmaul Husna. Tapi kalau Asmaul Husna itu tidak disampaikan dalam bentuk nama, tapi sifat, gitu ya, pekerjaan, misalkan Allah menghitung semua hamba-hambanya secara detail, misalkan, maka kata Allah menghitung seperti itu tidak dimasukkan sebagai Asmaul Husna. Meskipun Allah memiliki sifat menghitung atau memiliki pengetahuan yang detail terhadap jumlah seluruh hambanya yang pernah Allah ciptakan. Sehingga misalkan kata Al-Muhsi dalam Asmaul Husna itu, sebagian ulama memasukkan itu sebagai Asmaul Husna, sebagian tidak. Meskipun Allah memiliki salah satu perbuatan atau sifat bahwa Allah itu ihsa atau muhsi terhadap seluruh jumlah makhluknya. Jadi muhsi artinya maha menghitung. Gitu. Artinya Allah SWT maha mengetahui secara pasti berapa detail jumlah makhluk Allah Ta'ala. Tapi kata muhsi tidak disampaikan Allah Ta'ala dalam bentuk muhsi, isim fa'il seperti ini, tapi disampaikan dalam bentuk fi'il kata kerja. Nah, metode pertama, kalau Allah menyampaikan satu nama, satu sifat Allah, tapi tidak menyampaikan dalam bentuk nama, maka tidak dianggap sebagai Asmaul Husna. Seperti itu. Termasuk juga as-sabur misalkan. As-sabur artinya adalah zat yang maha sabar. As-sabur ada yang memasukkan sebagai Asmaul Husna, ada yang tidak. Gitu. Tapi Allah adalah zat yang maha sabar. Cuman Allah tidak pernah mengatakan bahwasanya Allah bernama as-sabur gitu. Cuman bahwasanya Allah itu maha sabar, iya gitu. Cuman tidak pernah disampaikan dalam bentuk as-sabur, tapi disampaikan dalam bentuk redaksi kata kerja. Bahwa Allah adalah zat yang paling sabar karena banyak orang yang tidak taat, banyak orang yang mencaci Allah, tetapi Allah tetap berikan dia atau mereka karunia. Nah, jadi ada dua metode di kalangan para ulama dalam menetapkan apakah ini sebuah Asmaul Husna atau tidak. Pertama, mereka yang hanya menetapkan Asmaul Husna jika memang nama itu disebutkan oleh Allah Ta'ala sebagai nama. Gitu. Yang kedua, mereka adalah kelompok atau metode yang menggunakan cara bahwa penetapan Asmaul Husna itu bisa dengan cara Allah memang menyebutkan itu sebagai nama, atau Allah menjelaskan salah satu perbuatannya atau sifatnya dengan sifat tertentu, kemudian dibikinkanlah isim namanya. Gitu. Nah, kalau mereka yang menggunakan metode kedua ini, maka lebih luas cakupan dari nama-nama Asmaul Husna itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam membahas tadabbur Asmaul Husna ini, kita juga merujuk kepada Al-Quran atau kepada hadis Nabi untuk memastikan bahwasanya memang nama ini ada dalam Quran atau ada dalam hadis Rasul SAW, supaya kita juga lebih memahami tentang konteks dari makna sebuah nama tersebut. Gitu. Nah, itu metode kita dalam tadabbur Asmaul Husna ini. Baik. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nah, dalam kesempatan ini kita juga akan membagi Asmaul Husna ini dalam beberapa klasifikasi atau kategori, yaitu berdasarkan kedekatan atau kemiripan makna atau korelasi antara satu Asmaul Husna dengan Asmaul Husna yang lain. Supaya apa? Supaya relatif pendek waktu pembahasannya dan juga memperkuat makna dari masing-masing dari Asmaul Husna itu sendiri.
Itu cara kita atau metode kita dalam membahas Asmaul Husna ini. Nah, dalam pertemuan pagi ini yang pertama kita akan bahas Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik. Nah, Al-Malik artinya raja atau penguasa atau pemilik. Itu mana Al-Malik. Nah, di antara Asmaul Husna yang memiliki korelasi makna dengan Al-Malik, di antaranya adalah Al-Aziz, artinya yang maha perkasa. Al-Jabbar yang maha maksa. Al-Mutakabbir yang maha sombong. Al-Qahar yang maha mengalahkan. Al-Qawi yang maha kuat. Al-Matin yang maha kokoh. Ini angka-angka ini menunjukkan urut-urutan Asmaul Husna sesuai dengan apa yang sudah familiar di kita. Jadi Al-Malik ada 3, itu artinya ada urutan ketiga. Al-Aziz 8 artinya urutan ke-8 dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian terjemahan yang saya sampaikan di slide ini adalah terjemahan tekstual. Terjemahan tekstual, terjemahan harfiah, agak sedikit berbeda dengan terjemahan dalam mushaf. Kalau terjemahan dalam mushaf itu adalah satu terjemahan yang lebih ke terjemahan maknawi, gitu. Terjemahan ke maknawi. Misalnya kata Al-Jabbar. Al-Jabbar kalau kita baca dalam Al-Quran itu umumnya diterjemahkan dengan yang maha kuasa, gitu. Sama dengan kata Al-Qadir misalkan. Cuman makna maha kuasa dalam nama Allah Al-Jabbar itu konteksnya adalah maha kuasa untuk memaksakan kehendaknya kepada makhluknya. Gitu. Al-Mutakabbir misalkan, saya terjemahkan di sini artinya maha sombong. Saya merujuk pada terjemahan secara lafzi atau secara tekstual atau secara harfiah. Mutakabbir itu dari kata takabbur. Takabbar, takabbaru, takabburan, fahuwa mutakabbir. Takabbur artinya Allah itu maha sombong. Gitu. Allah maha sombong. Ini secara harfiah. Gitu. Nah, nanti kita akan jelaskan maknanya supaya tidak salah paham tentang makna-makna Asmaul Husna ini yang terkesan negatif. Gitu. Nah, dalam terjemahan mushaf Al-Quran, kata Al-Mutakabbir itu biasanya yang diterjemahkan dengan kalimat misalkan yang memiliki keagungan. Gitu. Itu adalah satu terjemahan yang lebih mengarah kepada terjemahan secara maknawi. Karena kalau seandainya diterjemahkan secara tekstual, seperti yang saya sampaikan dalam pertemuan pagi ini, kemudian dibaca oleh kaum muslimin, gitu ya, tanpa mereka sempat bertanya kepada yang ahli, maka mereka akan memahami, loh kok nama Allah kok ada beberapa di antara mereka yang terkesan negatif gitu. Maha memaksa, Allah memaksa. Nanti kalau mereka salah paham, dipikir Allah itu yang memaksakan semua apa yang kita lakukan. Dipaksa mukmin, dipaksa kafir, misalkan gitu. Akhirnya salah paham gitu. Allah maha sombong, sombong kan jelek gitu. Kok Allah maha sombong ya? Gitu. Nah, untuk menghindari pemahaman yang salah seperti itu, yang keliru seperti itu, maka biasanya terjemahan mushaf Al-Quran ketika menerjemahkan kata Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Qahar itu diterjemahkan secara maknawi, secara maknanya, maksudnya, bukan diterjemahkan secara tekstual. Nah, tapi kita karena kita di sini akan mengkajinya, saya awali dengan terjemahan secara tekstual, baru kemudian nanti kita akan jelaskan makna dan maksudnya. Seperti itu. Baik, yang pertama kita akan bahas nama Allah SWT Al-Malik, dan kemudian nanti kita tambahkan dengan penjelasan makna-makna Allah Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Qahar, Al-Qawi, dan Al-Matin yang menurut saya ini memiliki korelasi dengan makna Al-Malik. Al-Malik jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Al-Malik artinya adalah raja, penguasa atau pemilik. Ini makna secara harfiah. Nah, selain nama Al-Malik, Allah Ta'ala juga menamakan dirinya dengan nama Al-Malik, ma-nya panjang, Al-Malik, dan Al-Malik, lamnya yang panjang. Jadi dalam Al-Quran ada 3 versi penyebutan kata Al-Malik. Ada Al-Malik pendek semua, Al-Malik seperti itu, pendek semua, Al-Malik. Ada juga Allah menyebutkan namanya adalah Al-Malik, ma-nya panjang. Ada juga yang lamnya yang panjang, Al-Malik, ada yang seperti itu. Nah, ketiga nama ini memiliki arti yang berdekatan, bahwa Allah Ta'ala adalah raja, Allah Ta'ala adalah penguasa, dan Allah Ta'ala adalah pemilik yang sesungguhnya. Nah, di antara ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan nama Allah dengan nama Al-Malik adalah surat Al-Hasyr ayat 23. Ini termasuk satu ayat yang banyak berisi tentang
Asmaul Husna. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Huwallahu alladzi la ilaha illahu, al-maliku, al-quddusu, as-salamu, al-mu'minu, al-muhaiminu, al-azizul jabbarul mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun. Ini harusnya kita potong saja sampai sini supaya tidak kepanjangan. Sampai assalam. Tapi nggak apa-apa. Baik. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada Rabb atau tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Kecuali Dia Allah. Al-Malik, Raja. Allah adalah Raja. Al-Quddus, yang Maha Suci. As-Salam, yang Maha Selamat atau Maha Sejahtera. Al-Mu'min, yang Maha memberikan keamanan. Al-Muhaimin, yang Maha mengawasi. Al-Aziz, yang Maha perkasa. Al-Jabbar, yang Maha memaksa tadi. Secara harfiah maknanya maksa. Al-Mutakabbir, yang Maha sombong. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Nah, dalam ayat yang mulia ini Allah menamakan dirinya bahwa Allah adalah Huwa Al-Malik. Dia adalah Al-Malik, yang artinya adalah raja. Gitu. Kemudian tentang nama Allah Al-Malik dengan mim panjang, misalnya kita temukan dalam surat Al-Fatihah. Allah Ta'ala berfirman, Maliki Yaumiddin. Allah adalah pemilik atau penguasa hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Allah adalah pemilik atau penguasa hari pembalasan. Nah, di dalam Al-Quran, penyebutan nama Al-Malik dengan mim panjang itu biasanya disambung dengan kata lain. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah di atas. Jadi kata Al-Malik, ma panjang, itu biasanya disambung dengan kata setelahnya. Jadi pemilik atau penguasa apa? Gitu. Pemilik atau penguasa apa? Oh, Malik Yaumiddin. Pemilik atau penguasa hari pembalasan. Ada juga Malikal Mulk. Pemilik kerajaan semuanya. Gitu. Jadi kalau menggunakan kata Malik, yang ma-nya panjang, yang artinya pemilik atau penguasa, itu biasanya disambung dengan kata yang lain. Gitu. Karena kalau kita terjemahkan, Malik adalah pemilik atau penguasa, sehingga harus ada tambahnya pemilik atau penguasa apa? Nah, seperti ayat ini, Maliki Yaumiddin, pemilik atau penguasa hari pembalasan. Kemudian tentang nama Allah Al-Malik dengan lam yang panjang, terdapat misalnya dalam surat Al-Qamar ayat 55, Allah Ta'ala berfirman, Fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Di tempat yang disenangi, di sisi Rabb, di sisi Allah SWT yang maha berkuasa. Malik itu artinya adalah juga bisa artinya raja, cuma dalam terjemahan Al-Quran ini diterjemahkan langsung diterjemahkan dengan Tuhan atau Rabb. Karena memang yang dimaksud Malik adalah Allah SWT. Kalau terjemahan secara harfiahnya adalah raja, penguasa atau pemilik. Seperti itu. Nah, ini 3 nama Allah SWT yang mirip dan memiliki arti yang juga mirip. Secara harfiah, secara lafaz juga mirip, secara makna juga berdekatan. Al-Malik, Al-Malik, dan Al-Malik. Nah, apa makna Allah Al-Malik? Allah Al-Malik, jemaah sekalian, artinya adalah Allah adalah raja. Al-Malik, Allah Al-Malik, Allah bernama Al-Malik artinya adalah Allah raja. Allah adalah penguasa dan pemilik sesungguhnya alam semesta beserta seluruh isinya sejak dahulu tanpa permulaan dan untuk seterusnya tanpa berkesudahan. Atau yang biasa disebut dengan istilah sejak zaman azali. Jadi kalau disebut Allah Ta'ala itu adalah raja sejak zaman azali, itu artinya adalah azali itu maknanya adalah sejak dulu tanpa permulaan. Gitu. Sejak dulu tanpa permulaan dan sampai nanti tanpa berkesudahan. Jadi Allah SWT Al-Malik itu adalah Allah adalah raja, penguasa, pemilik sesungguhnya alam semesta berserta seluruh isinya sejak dahulu tanpa permulaan. Jadi Allah tidak mengenal permulaan. Karena permulaan itu makhluk. Allah tidak dibatasi oleh makhluk. Allah adalah yang pertama. Gitu. Tanpa awalan. Gitu. Dan Allah adalah nanti seterusnya menjadi raja yang terakhir tanpa berkesudahan. Gitu. Bukan berarti terakhir itu berarti ada batas akhirnya, bukan. Tapi terakhir tanpa berkesudahan. Inilah Allah SWT, Tuhan kita sebagai Al-Malik. Raja yang sejak dulu kala tanpa permulaan dan sampai nanti tanpa berkesudahan. Dan ini tidak ada yang memiliki sifat seperti ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Malik, Al-Malik,
Al-Malik. Nah, Allah sebagai Al-Malik juga akan tetap menjadi raja hatta ketika kehidupan dunia ini sudah tiada. Jadi, ketika kehidupan dunia ini sudah sirna, sudah tidak ada, Allah tetap adalah Al-Malik, raja. Allah tetap akan menjadi raja di hari kiamat kelak. Inilah di antara makna yang dipesankan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau. Beliau SAW mengatakan, yaqbidullahu tabaraka ta'ala al-arda yawmal qiyamah wa yatwi as-sama'a biyaminih summa yaqul ana al-malik aina mulukul ard, rawahul Bukhari wa Muslim. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Pada hari kiamat Allah SWT akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Lalu Allah berfirman, Anal Malik, akulah sang raja. Aina mulukul ard, di manakah raja-raja bumi? Jadi Allah SWT nanti akan menantang semua raja-raja yang pernah menjadi raja di bumi untuk membuktikan apakah eksistensi mereka masih ada ataukah tidak. Dan ternyata tidak ada. Yang betul-betul raja sejak dulu sampai nanti hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika nanti pada hari kiamat setelah malaikat Israfil meniup sangkakala kedua, yaitu sangkakala kematian, maka semua makhluk Allah SWT akan mati seluruhnya kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Baru setelah itu Allah akan hidupkan yang tadinya sudah Allah matikan. Jadi Allah adalah Al-Malik yang sesungguhnya dari dulu tanpa awalan dan sampai nanti tanpa berkesudahan. Gitu. Nah, Allah Al-Malik menjadi raja dan penguasa itu atas kehendak Allah sendiri. Bukan karena dinobatkan atau diberi mandat oleh makhluknya atau hamba-hambanya. Sama sekali tidak. Kekuasaannya pun tidak bertambah karena ketaatan makhluk dan tidak berkurang karena ketidaktaatan mereka. Ini perbedaan karakter kerajaan Allah SWT atau kekuasaan Allah Ta'ala. Allah itu menjadi raja ya atas kehendaknya sendiri karena Allah kuasa. Gitu. Beda dengan raja-raja yang berasal dari golongan manusia atau golongan jin misalnya, maka mereka menjadi raja karena dinobatkan, diberikan mandat oleh rakyatnya untuk menjadi raja atau menjadi pimpinan mereka. Gitu. Kekuasaan dia sangat tergantung kepada rakyatnya atau kepada bawahan-bawahannya. Kalau rakyatnya tidak taat, bisa saja dia terguling dari singgasananya. Gitu. Sebaliknya, kalau rakyatnya semakin loyal, maka kekuasaan dia semakin kokoh. Itu kalau raja dari kalangan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadi raja bukan karena dinobatkan oleh hamba-hambanya, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak terpengaruh oleh ketaatan kita atau ketidaktaatan kita. Karena Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah berfirman, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Allah SWT dalam hadis qudsi ini, wahai hamba-hambaku, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya seluruh generasi awal dan generasi akhir dari kalian, baik manusia maupun jin, semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, maka hal itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Jadi kalau seandainya seluruh hamba Allah Ta'ala dari kalangan jin dan manusia, dari generasi awal sampai generasi terakhir nanti, semuanya menjadi orang yang sangat bertakwa, bukan sekedar bertakwa, tapi sangat bertakwa, maka ketakwaan seluruh manusia dan jin dari generasi awal sampai generasi akhir itu tidak akan menambah kekuasaan Allah secuil pun. Kekuasaan Allah tidak kemudian bertambah karena ketaatan jin dan manusia. Sebaliknya kata Allah SWT, wahai hamba-hambaku, ya ibadi, seandainya seluruh generasi awal dan generasi akhir dari kalian, bangsa jin maupun bangsa manusia, semuanya menjadi orang yang paling fajir, menjadi orang yang paling durhaka, bukan sekedar durhaka tapi durhaka level atas gitu. Semuanya menjadi orang-orang yang durhaka level atas, maka hal itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Ini Allah Subhanahu wa taala Al-Malik
Kekuasaan tidak terpengaruh sama sekali oleh ketaatan makhluk-makhluknya atau ketaatan mereka. Karena Allah menjadi raja atas kehendaknya sendiri, bukan karena mandat dari makhluknya. Masya Allah. Nah, Allah Al-Malik jamaah sekalian juga memang terkadang memberikan kekuasaan dan kerajaan kepada sebagian makhluknya yang dia kehendaki. Ada sebagian makhluk Allah SWT yang diberikan oleh Allah Ta'ala secuil kekuasaan atau kerajaan. Dan kapanpun Allah ingin mencabut kekuasaan tersebut, maka makhluk tadi tidak akan pernah bisa mempertahankan kekuasaannya meskipun sesaat. Jadi ketika ada seorang raja, seorang kaisar, perdana menteri, presiden, atau level-level penguasa di bawahnya, semuanya itu sesungguhnya adalah Allah yang memberikan kekuasaan kepada mereka. Ketika Allah berkehendak untuk mengangkat seseorang, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi ketika misalnya kekuasaan itu Allah ingin cabut, juga yang bersangkutan sendiri, si raja tadi, tidak akan bisa mempertahankannya meskipun sesaat. Allah sampaikan hal ini dalam firman yang mulia, surat Al-Imran 26. Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzu'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai Rabb yang mempunyai kerajaan, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi terkadang Allah SWT memberikan secuil kekuasaan dan kerajaan kepada sebagian hamba-hambanya. Tapi sekali lagi, kapanpun Allah ingin mencabut kekuasaan itu, mencopot orang itu dari kekuasaannya, maka dia sendiri yang tadinya sebagai raja tidak kuasa untuk mempertahankannya. Ini artinya yang raja sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Malik. Nah, jamaah sekalian, Allah Al-Malik juga menamakan dan mensifati dirinya sebagai zat yang maha kuat. Ini adalah Asmaul Husna yang punya korelasi makna dengan Al-Malik. Allah juga menamakan dan mensifati dirinya selain Al-Malik juga sebagai Al-Qawi, zat yang maha kuat. Sedangkan selain dia semuanya lemah. Hatta yang tadi disebut sebagai raja, sesungguhnya dia lemah. Allah Ta'ala berfirman tentang nama dan sifat Allah sebagai zat yang maha kuat dalam surat Asy-Syura ayat 19, wa huwal qawiyyul aziz. Dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Allah raja yang maha kuat dan maha perkasa. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada umatnya, kepada kita semuanya, bacaan hauqalah. Bacaan hauqalah adalah bacaan la haula wala quwata illa billah. Bacaan ini sangat baik kita baca ketika kita dalam kondisi sangat terdesak, dalam kondisi ketidakberdayaan, kita dianjurkan berzikir dengan zikir hauqalah ini. Zikir ini pernah diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat beliau Abdullah bin Qais. Rasulullah mengatakan, ya Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah? Faqultu bala ya Rasulullah. Qal, qul la hawla wa la quwwata illa billah. Wahai Abdullah bin Qais, maukah engkau kuberitahu tentang salah satu tabungan atau simpanan dari simpanan-simpanan surgawi? Abdullah bin Qais menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, ucapkanlah la haula wa la quwwata illa billah. Yang artinya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terkait dengan doa ini, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan tentang keutamaannya. Beliau mengatakan, hadhil kalimatu laha ta'sirun ajibun fi mu'anatil ashghali sa'bah wa tahammulil masyaq wa dukhul 'ala al-muluki wa man yakhafu wa rukubul ahwal. Kalimat ini memiliki pengaruh yang mengagumkan dalam mengatasi situasi-situasi yang sulit. Jadi kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hadhil kalimah laha ta'sirun ajibun fi mu'anatil ashghali sa'bah. Kalimat ini memiliki pengaruh yang mengagumkan, yang menakjubkan dalam mengatasi situasi-situasi yang sulit. Wa tahammulil masyaq wa dukhul 'alal muluki wa man yukhaf. Juga memiliki pengaruh yang mengagumkan dalam mengatasi situasi ketika kita menanggung beban berat kehidupan atau khawatir ketika menghadap penguasa dan ketika sedang mengarungi sebuah bahaya. Nah, ini jamaah sekalian,
Doa ini dia bacaan la haula wala quwata illa billah itu dianjurkan, sangat dianjurkan untuk kita baca ketika kita sedang dalam situasi yang sulit gitu. Sedang dalam situasi yang sangat sulit. Ya, ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Baik. Selanjutnya jemaah sekalian, Allah juga menamakan dirinya sebagai zat yang maha perkasa, Al-Aziz, yang tidak seorang pun dapat mengalahkannya. Yang tidak seorang pun dapat mengalahkannya. Al-Aziz. Jadi selain Al-Malik, Raja, Al-Qawi yang maha kuat, juga Al-Aziz yang maha perkasa, yang tidak seorang pun makhluk dapat mengalahkannya. Allah Ta'ala berfirman tentang doa Nabi Ibrahim, yang di situ ada kalimat dan nama Al-Aziz. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menamakan salah satu nama dirinya ada Al-Aziz, zat yang maha perkasa. Jadi kalau kita sambung maka Allah adalah Al-Malik, Raja, Al-Qawi yang sangat kuat atau maha kuat, Al-Aziz yang maha perkasa. Allah juga menamakan dirinya sebagai Al-Jabbar, yang artinya adalah zat yang maha memaksa. Artinya Allah maha berkuasa penuh untuk memaksakan keinginannya kepada hamba-hambanya. Allah berkuasa penuh untuk memerintah dan juga melarang. Artinya begini, Allah Tuhan kita Al-Malik, Al-Qawi, Al-Aziz tadi juga memiliki sifat dan memiliki nama maha kuasa penuh untuk memaksakan kehendaknya. Ketika Allah berkehendak sesuatu, tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Semua yang Allah kehendaki terjadi, pasti terjadi. Itu makna Al-Jabbar. Artinya memang Allah berkuasa penuh dalam kehidupan ini. Beda dengan manusia, hatta raja sekalipun. Raja meskipun dia berkuasa, kekuasaannya tetap terbatas. Dia tidak memiliki kekuasaannya mutlak. Ada kehendak-kehendak raja yang tidak bisa terwujud. Tapi Allah SWT punya kuasa penuh untuk memaksakan semua keinginannya agar terjadi. Kalau Allah menghendaki, terjadi. Tetapi tentu makna seperti ini sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah SWT. Allah tidak mungkin memaksa sesuatu yang kemudian menjadikan itu bermakna kedzaliman. Tidak mungkin. Ini Al-Jabbar. Nah, tentang Al-Jabbar ini misalnya disampaikan oleh Nabi SAW dalam sabda beliau, dalam hadis sahih Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, "Takunul ardu yaumal qiyamati khubzatan wahidatan, yatakaffauhal jabbaru biyadihi, kama yakfau ahadukum khubzatahu fis safar." Bumi pada hari kiamat, kata Rasulullah, akan menjadi satu adonan kue dan dibalikkan oleh Al-Jabbar dengan tangannya. Jadi bumi ini nanti pada hari kiamat itu laksana adonan kue dan dibalik oleh Allah SWT Al-Jabbar dengan tangannya. Sebagian seseorang di antara kalian membalikkan adonan kuenya di saat melakukan safar. Poin kita adalah bahwa Allah menamakan dirinya melalui lisan Rasul SAW dengan Al-Jabbar, yang artinya adalah yang maha memaksa, dan itu menunjukkan bahwasanya Allah itu sangat agung, sangat berkuasa penuh dalam kehidupan kita ini, menunjukkan bahwasanya Allah adalah Tuhan. Allah Ta'ala juga menamakan dirinya dengan Al-Matin, yang artinya adalah zat yang maha kuat atau kokoh, yang tidak ada kekurangan dalam kekuatannya. Kekuatan Allah sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun dalam kekuatan Allah Ta'ala. Tidak ada keletihan dan kelemahan. Allah tidak pernah merasakan kelelahan, karena kelelahan itu menunjukkan bahwasanya dia tidak kuat. Allah juga tidak pernah merasakan kelemahan atau ketidakmampuan, karena itu menunjukkan berarti bahwa Allah tidak kuat. Bahkan dalam ayat kursi Allah menjelaskan dirinya bahwasanya Allah itu la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah merasakan tidur juga kantuk. Ngantuk juga tidur. Sama sekali Allah tidak pernah tidur juga tidak pernah mengantuk. Itu menunjukkan Allah Maha Kuat. Karena kalau ada yang tidur, ada makhluk tidur atau makhluk ngantuk, berarti dia tidak kuat. Nah, Allah SWT tidak pernah merasakan kantuk sedetik pun. Karena ketika mengantuk berarti dia memiliki kelemahan. Nah, itu tidak mungkin bagi Allah SWT. Allah juga tidak pernah mengalami kesulitan dalam melakukan perbuatannya. Ketika Allah menghendaki melakukan sesuatu, tidak ada kesulitan bagi Allah SWT. Sebagaimana kesulitan makhluknya. Tentang Al-Matin ini, Allah SWT berfirman misalnya dalam surat Az-Zariyat ayat 8,
Allah mengatakan, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh, al-matin. Allah juga adalah zat yang Maha mengalahkan al-qahar. Allah sampaikan hal ini dalam firman-Nya surat Shad ayat 65. Qul innama ana mungdzir wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasulullah agar menyampaikan kepada umatnya bahwasanya innama ana mungdzir. Aku Muhammad tidak lain adalah seorang pemberi peringatan. Wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Dan sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan Maha mengalahkan. Dalam ayat ini Allah menyebutkan salah satu nama dan sifat Allah adalah Al-Qahhar, yang Maha mengalahkan mereka-mereka yang menentang Allah SWT. Tidak ada penentang Allah yang tidak terkalahkan. Semua penentang Allah SWT sejarahnya sudah terkalahkan. Dulu ada Fir'aun yang mati di Lautan Merah. Penentang Allah Subhanahu wa taala yang pernah mengaku sebagai Tuhan. Ada seorang yang juga yang pernah mengaku sebagai Tuhan, Namrud juga. Dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Bahkan kematiannya sangat mengenaskan. Kaum-kaum yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dulu juga sudah dikalahkan oleh Allah taala. Ada kaum Samud, ada kaum Lut, dan seterusnya. Semuanya yang pernah menentang Allah SWT itu pasti terkalahkan. Karena Allah Maha mengalahkan Al-Qahhar. Nah, Allah juga adalah zat yang memiliki segala keagungan dan Maha sombong. Jadi Allah SWT juga menamakan dirinya dengan Al-Mutakabbir. Yang artinya adalah zat yang Maha sombong. Atau kalau dalam terjemahan di Mushaf diterjemahkan dengan zat yang memiliki segala keagungan. Tapi terjemahan harfiahnya adalah zat yang Maha sombong. Gitu. Nah, kesombongan ini jamaah sekalian adalah merupakan salah satu dari kekhususan Allah Ta'ala. Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, qala Allah, al-kibriya'u ridai, wal 'azmatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi ini, Allah Azza wa Jalla berfirman, al-kibriya'u ridai, kesombongan adalah selendangku, kata Allah. Wala 'azmatu izari, dan keagungan adalah sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma, barang siapa merebut salah satu dariku, qadhaftuhu finnar, maka aku akan melemparkannya ke dalam neraka. Jadi Allah mengatakan salah satu namanya adalah Al-Mutakabbir, dan salah satu sifat yang menjadi kekhususan Allah adalah Al-Kibriya, sombong. Maka dalam banyak ayat Allah menyombongkan dirinya. Misalkan Allah mengatakan Allahu Akbar, Allah adalah yang maha besar. Itu kan maknanya adalah Allah menyombongkan dirinya. Allah mengatakan bahwasanya Allah adalah Al-Azim, yang maha agung. Itu kan maknanya adalah Allah menyombongkan diri. Tapi itu sangat layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat layak dan tidak layak bagi makhluknya. Nah, jemaah sekalian, Bapak Ibu yang berkata Allah Ta'ala, nama-nama dan sifat-sifat seperti Al-Jabbar yang artinya maha maksa, Al-Qahhar yang artinya maha mengalahkan, Al-Mutakabbir yang artinya maha sombong. Nah, sifat-sifat seperti ini jika melekat pada manusia, maka hal tersebut bermakna negatif. Jadi maha maksa, kalau itu adalah sifat seorang manusia, maka negatif. Sifat itu negatif. Maha mengalahkan, kalau itu melekat kepada manusia juga sangat mungkin bermakna negatif. Demikian pula makna Al-Mutakabbir artinya adalah yang sombong. Kalau itu melekat pada manusia, itu negatif. Tetapi sifat-sifat tersebut jika melekat pada Allah Subhanahu wa taala itu tidak negatif. Kalau kepada manusia negatif gitu. Kenapa negatif? Karena sifat-sifat tersebut kalau melekat pada manusia seperti sifat Al-Jabbar gitu ya. Maha maksa, Al-Qahhar maha mengalahkan, Al-Mutakabbir maha sombong, kalau itu melekat pada manusia, itu akan melahirkan sifat berikutnya, yaitu kediktatoran, kezaliman, tidak punya peri kemanusiaan, merendahkan orang lain, juga tidak mensyukuri nikmat Allah SWT, bahkan mungkin saja dia mengaku sebagai Tuhan. Gitu. Dia berani melawan Allah SWT, lupa diri sebagai makhluk, dan juga berbagai sifat-sifat negatif yang akan lahir dari sifat-sifat tadi. Itu kalau melekat kepada manusia. Itu. Tetapi ketika sifat-sifat tadi melekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia mengandung makna keagungan dan kemuliaan. Tidak lagi mengandung makna negatif, tapi mengandung makna keagungan dan kemuliaan.
Kenapa? Karena selain Allah bersifat maksa, Al-Jabbar, Maha mengalahkan, Al-Qahar, Maha sombong, Al-Mutakabbir, Allah Ta'ala juga bersifat Maha pengasih dan Maha penyayang. Sehingga sifat memaksanya, sifat mengalahkan dan sifat sombongnya itu terbingkai dengan sifat Maha pengasih dan Maha penyayang. Allah juga Maha adil dan Maha bijaksana. Sehingga dengan kekuatan yang Allah miliki, Allah tidak mungkin mendolimi orang lain. Tidak mungkin mendolimi hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Allah juga Maha Pemaaf, Allah juga Maha Penerima Taubat, dan lain-lain dari sifat kemuliaan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Jadi makna-makna yang terkesan dalam tanda kutip, terkesan negatif tadi, itu jika ada di dalam diri manusia. Tapi kalau ada pada Allah SWT, maka itu tidak bermakna negatif. Karena Allah SWT Maha sempurna, selain punya sifat keagungan, Allah juga punya sifat kemuliaan. Selain Allah punya sifat Al-Jalal, Allah juga punya sifat Al-Jamal. Maka hal-hal yang terkesan negatif tadi dari nama-nama dan sifat Allah Ta'ala itu tidak mungkin terjadi pada Allah karena Allah juga memiliki sifat yang menunjukkan tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, buah kita mengimani nama Allah Al-Malik dan juga nama-nama yang memiliki makna yang berdekatan tadi itu banyak sekali. Dan ini semakin mengokohkan keimanan kita. Nah, kalau kita rinci kira-kira yang pertama, dengan kita mengimani Allah Al-Malik dengan makna yang sudah kita jabarkan tadi, maka buah yang akan kita raih insya Allah, natijah yang akan kita dapatkan adalah yang pertama, kita merasakan betapa kecil dan betapa lemahnya kita sebagai hamba Allah di hadapannya. Kita yang mungkin pejabat, kita yang mungkin penguasa, kita yang mungkin seorang manajer, kalau kita menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang Al-Malik sesungguhnya, bukan sekedar Al-Malik, juga Al-Malik, Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Matin, Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Mutakabbir, maka kita merasa betapa kecilnya kita. Dan betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita. Yang kedua, kita merasakan kenyamanan dan kemantapan atas pilihan keimanan kita. Karena kita telah menghamba kepada Tuhan yang tepat. Tuhan pemilik dan penguasa alam semesta ini yang sangat kokoh dan kuat. Kita mantap, kita bertuhan kepada Zat yang kuat. Kita bukan menghamba kepada Tuhan yang lemah dan tidak berdaya. Gitu. Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, yang kokoh, yang berkuasa penuh. Yang ketiga, natijah atau buah dari memahami makna Allah sebagai Al-Malik adalah menyadari sepenuhnya bahwa pemilik sesungguhnya dari apa yang kita miliki adalah Allah Ta'ala. Dialah yang telah menciptakan semuanya, kemudian menitipkannya kepada kita. Kapanpun Allah ingin mengambilnya, maka kita ridho dan lapang dada. Inilah pesan yang terkandung dalam kalimat istirja. Istirja, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW juga diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Jadi kita ketika ditimpa musibah, apapun musibah itu, dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ada doa yang diajarkan Rasul berikutnya. Lengkapnya Rasul menyampaikan, ma min muslimin tusibu musibatun fayaqul ma amarahullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Kemudian dia berdoa dengan doa ini, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Rawahu Muslim an Ummi Salamah. Dalam hadis ini Rasul mengatakan, tidaklah seorang muslim yang mengalami musibah apapun, lalu dia mengucapkan kalimat seperti Allah perintahkan, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia berdoa dengan doa ini. Ini doanya, ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku dan gantilah untukku dengan sesuatu yang lebih baik darinya, melainkan Allah akan memberikan ganti untuknya dengan yang lebih baik. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi, jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah satu tuntunan dari Rasulullah. Ketika kita ditimpa musibah, apapun musibahnya, bukan hanya kematian, kehilangan, kecelakaan, sakit, dan seterusnya, apapun musibah itu, maka kita dianjurkan oleh Allah Ta'ala juga oleh Rasulullah SAW supaya mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang maknanya, makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu maknanya adalah inna lillah, sesungguhnya kita lillah adalah milik Allah SWT. Jadi kita adalah milik Allah SWT, juga apa yang kita aku sebagai milik kita adalah lillah, milik Allah SWT. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepadanya lah, kepada Allah lah kita semuanya akan kembali.
Itu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah. Bahkan bukan hanya kita, tapi kita dan semua yang kita anggap milik kita adalah milik Allah SWT. Wa inna ilaihi raji'un, dan semua kita akan kembali kepada Allah SWT. Nah, kita dianjurkan membaca kalimat istirja ini ketika sedang ditimpa musibah, apapun musibahnya. Nah, setelah itu ditambah dengan doa ini. Ini doanya. Doanya ini, Allahumma ajirni fi musibati wakhlufli khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati wakhlufli khairan minha. Artinya, ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini. Jadi kita mohon diberikan pahala dalam musibah ini. Allahumma ajirni fi musibati wakhlufli khairan minha, dan gantilah untukku ya Allah yang lebih baik dari apa yang hilang tadi. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku dalam musibah ini dan gantilah untukku sesuatu yang lebih baik daripada yang telah hilang tadi. Jadi setelah baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita berdoa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Nah, kalau kita membaca doa ini, membaca kalimat istirja dan doa Allahumma ajirni tadi, maka Rasul menjanjikan kita akan diganti oleh Allah SWT dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang telah Allah ambil. Gitu. Dari apa yang telah Allah ambil. Nah, hadis ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah. Ini konteks sabab burutnya hadis ini, itu ketika itu Ummu Salamah ditinggal wafat oleh suaminya, Abu Salamah. Gitu. Lalu Rasul mengajarkan doa ini. Nah, setelah Ummu Salamah membaca doa ini, atas wafatnya suaminya, itu tidak lama kemudian Allah hadirkan pengganti suami yang telah wafat itu, yaitu Rasul SAW sendiri. Akhirnya Ummu Salamah menikah dengan Nabi SAW, di antaranya karena barokah doa ini. Jadi kalau kita kena musibah, baca doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Gitu. Nah, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti ini. Karena ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita yang memang pemilik sesungguhnya dari apa yang kita anggap milik kita. Gitu. Nah, yang keempat atau yang terakhir dari buah mengimani Al-Malik adalah menyadari bahwa ibadah yang kita lakukan, manfaat dan keuntungannya sepenuhnya akan kembali kepada diri kita sendiri dan tidak secuil pun yang kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi kita disuruh sholat, disuruh puasa, hatta disuruh sedekah sekalipun, berinfak sekalipun, itu manfaatnya bukan untuk Allah SWT. Manfaatnya seluruhnya, sepenuhnya kembali kepada kita. Allah tidak mengambil keuntungan secuil pun dari apa yang kita lakukan. Sama sekali tidak. Allah tidak terpengaruh dengan kebaikan yang kita lakukan. Ibadah yang kita laksanakan, sama sekali tidak. Maka justru sebaliknya, ketika kita diperintahkan melakukan ini dan itu oleh Allah Ta'ala, melakukan ibadah, kita bersyukur. Karena dengan kita melakukan, kita diberikan pahala. Padahal semua fasilitas yang kita gunakan untuk beribadah dari Allah. Kita diberikan sehat. Gunakan sehat untuk sholat. Sehat kita dari Allah. Badan kita dari Allah. Gitu. Lalu kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala untuk sholat. Sholat yang kita kerjakan, kita dikasih pahala. Padahal fasilitasnya dari Allah Azza wa Jalla. Kita punya harta. Gitu. Dari Allah SWT. Kemudian kita diperintahkan sedekah, kita sedekah. Itu kita sedekah dan pahala. Padahal hartanya dari Allah SWT. Jadi Allah maha baik. Dan Allah tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita. Nah, berikutnya jemaah sekalian, nama Allah atau Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Quddus, yang dalam pembahasan pagi ini kita sambung dengan As-Salam. Kenapa? Karena maknanya, sebagian dijelaskan oleh para ulama, itu berdekatan Al-Quddus dan As-Salam. Al-Quddus artinya yang maha suci. Yang maha suci. Makna ini atau nama ini disampaikan oleh Allah Ta'ala di antara dalam surah Al-Jumu'ah ayat 1. Allah mengatakan, Yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja yang maha suci atau Al-Quddus yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini Allah menamakan dirinya sebagai Al-Quddus, yaitu zat yang maha suci. Nah, makna Allah Al-Quddus adalah bahwa Allah adalah Tuhan yang bersih dari segala macam kekurangan. Dari segala macam aib dan kesalahan. Sebaliknya Allah hanya menyandang sifat kesempurnaan, kebaikan dan kemuliaan.
Allah itu suci, bersih dalam artian jauh dari segala bentuk kekurangan, aib dan kesalahan. Hal yang tidak layak bagi Allah SWT itu memang sangat jauh dari Allah SWT. Allah itu hanya menyandang sifat kesempurnaan, kebaikan dan kemuliaan. Itu makna Al-Quddus. Nah, mengimani Allah sebagai Al-Quddus juga berarti menjauhkan Allah dari segala sifat-sifat yang serupa dengan makhluknya. Gitu. Kalau makhluk itu kan tidak suci, gitu. Karenanya ketika kita meyakini bahwasanya Allah Al-Quddus, kita harus menjauhkan dari Allah SWT segala sifat-sifat yang serupa dengan makhluknya. Gitu. Misalnya Allah punya anak, itu sifat makhluk, gak layak bagi Allah SWT. Gitu. Allah makan, itu tidak layak bagi Allah. Itu hanya layak untuk makhluknya yang lemah. Gitu. Allah tidur misalkan, tidak layak bagi Allah, Allah tidur. Itu hanya layak untuk makhluknya yang lemah. Allah itu suci dari segala bentuk kelemahan, kekurangan, aib, dan seterusnya. Allah hanya layak menyandang kesempurnaan. Karena Allah SWT mengatakan tentang dirinya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Gitu. Kalaupun Allah mendengar dan melihat misalkan, maka mendengarnya Allah dan melihatnya Allah tidak sama dengan mendengar dan melihatnya kita manusia. Gitu. Caranya tidak sama dengan kita. Meskipun Allah Maha mendengar, tapi sifat mendengarnya tidak sama dengan kita. Yang membutuhkan perantara misalnya dan seterusnya. Beda jauh. Allah beda sama sekali dengan makhluknya. Gitu. Nah, karenanya, jangan sekalian, ucapan sebagian umat manusia yang mengatakan bahwa Allah adalah anak dari seorang wanita misalnya, atau mengatakan Allah punya anak, ada ucapan yang sangat tidak pantas. Karena itu hanya layak untuk makhluk. Gitu. Bahkan ucapan seperti ini itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, hampir-hampir langit itu runtuh dan bumi terbelah gara-gara ucapan Allah punya anak atau Allah adalah anak dari seorang perempuan atau seorang wanita. Gitu. Ini disampaikan oleh Allah Ta'ala bahwa kalimat seperti itu ada kalimat yang tidak main-main. Allah mengatakan, wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati tafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu dan bumi terbelah serta gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwahkan atau menuduh Allah SWT yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Surat Maryam ayat 88 sampai 92. Jadi hal-hal seperti itu tidak layak bagi Allah Ta'ala. Allah disifati dengan sifat yang sama dengan makhluknya. Itu tidak layak. Gitu. Nah, bagi makhluk yang lain, kalimat seperti itu tuh sangat-sangat keterlaluan. Sampai-sampai dalam ayat ini Allah mengatakan, ucapan mengatakan Allah punya anak itu hampir-hampir menjadikan langit itu terpecah. Bumi terbelah dan gunung runtuh ketika mendengar ada manusia mengatakan Allah punya anak. Bagi kita manusia seolah-olah itu dianggap sebagai ucapan biasa. Nah, karena sifat, kenapa hal itu sesuatu yang sangat serius mengatakan Allah punya anak gitu. Itu sesuatu yang serius atau Allah itu adalah seorang anak. Itu sesuatu yang serius karena jemaah sekalian, sifat pernah dilahirkan atau menjadi anak atau punya keturunan atau menjadi bapak atau ibu itu artinya menganggap ada makhluk yang memiliki kesamaan dengan Allah. Karena seorang anak tentu memiliki banyak kesamaan dengan orang tuanya. Demikian pula sebaliknya, orang tua punya banyak kesamaan dengan anaknya. Nah, keyakinan seperti ini sungguh telah menodai kemahasucian Allah sebagai Al-Quddus. Nah, makna pensucian seperti ini pula yang terkandung dari bacaan zikir subhanallah. Yang setiap saat kita baca. Jadi ketika kita baca subhanallah, subhanallah itu artinya kita mensucikan Allah dari segala bentuk sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah SWT yang merusak kesuciannya. Nah, Allah Al-Quddus juga menamakan dan mensifati dirinya dengan nama dan sifat As-Salam. Ini nama Allah yang memiliki kedekatan ma'an dengan Al-Quddus adalah As-Salam. As-Salam jemaah sekalian artinya yang maha selamat dari segala aib dan kekurangan. Karena kesempurnaan zat, sifat dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi As-Salam itu maknanya adalah yang selamat dari segala aib dan kekurangan. Karena kesempurnaan zat Allah, sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah SWT. Nah, makna seperti ini itu sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, tafsir Al-Quran Al-Azim, juga oleh Imam Asy-Syaukani dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi makna As-Salam itu artinya adalah Allah itu adalah zat yang selamat dari segala bentuk kekurangan. Itu diantaranya disampaikan oleh para ulama besar seperti Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Asy-Syaukani, juga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.
Nah, Allah Ta'ala berfirman tentang namanya As-Salam. Misalnya dalam surat Al-Hasyr ayat 23, Allah mengatakan, Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Dialah Allah. Tidak ada sesembahan yang hak selain dia. Maharaja yang maha suci, yang maha sejahtera atas salam. Atau yang maha selamat, lebih tepatnya seperti itu. Nah, Rasul juga menyebutkan nama As-Salam dalam doa yang beliau ajarkan kepada kita. Hadis dari Sauban. An Sauban qol, kana Rasulullah SAW idan sarafa min salati istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dari Sauban radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu apabila Rasulullah SAW telah selesai dari salatnya, beliau beristighfar 3 kali dan berkata, Ya Allah, Engkau adalah As-Salam, dan yang maha selamat. Dan darimulah keselamatan. Engkau maha tinggi yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Nah, itu makna As-Salam. Jadi di antara makna As-Salam adalah Allah adalah zat yang selamat dari segala bentuk kekurangan. Tetapi As-Salam juga maknanya adalah keselamatan. Nah, buat mengimani Allah dengan nama Al-Quddus dan As-Salam adalah pertama, kita senantiasa menjauhkan diri dari mensifati Allah dengan hal-hal yang tidak patut yang akan merusak kesucian dan kesempurnaan Allah SWT. Gitu. Jadi makna atau buah dari mengimani Allah sebagai Al-Quddus dan As-Salam itu adalah diantaranya senantiasa menjauhkan diri kita dari mensifati Allah dengan hal-hal yang tidak patut yang akan merusak kesucian Allah dan kesempurnaan Allah SWT. Jadi misalkan menuduh Allah tidak adil misalkan. Kok saya gini-gini saja hidup saya ya? Padahal saya sudah banyak sholat, banyak puasa. Kok hidup saya, ekonomi saya masih carut-marut. Keluarga saya berantakan gitu. Kok Allah tidak adil? Nah, mengatakan Allah tidak adil tidak boleh. Allah itu Al-Quddus, yang maha suci dari segala aib. As-Salam, yang maha selamat dari segala bentuk kekurangan. Allah tidak layak menyandang sesuatu yang menodai kesucian Allah Ta'ala. Dolim itu bukan sifat Allah. Dolim itu tidak layak bagi Allah SWT. Yang kedua, menjadikan kita semakin mantap dalam beriman, karena kita mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang betul-betul maha suci dan maha sempurna. Tidak ada aib pada Allah SWT. Allah betul-betul sempurna dalam makna yang sesungguhnya. Nah, yang terakhir jemaah sekalian dalam pagi ini adalah kita bahas nama Allah Al-Mu'min. Nah, di antara nama Allah atau Asmaul Husna yang memiliki makna dekat dengan makna Al-Mu'min adalah Al-Wakil yang artinya maha pelindung dan Al-Wali yang artinya juga maha pelindung. Al-Mu'min artinya adalah yang memberikan rasa aman. Al-Mu'min artinya adalah yang memberikan rasa aman. Nah, nama ini memiliki kedekatan makna di antaranya dengan nama Allah Al-Wakil yang artinya maha melindungi atau maha pelindung, dan juga makna nama Al-Wali yang artinya juga adalah maha pelindung. Di antara ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah punya nama Al-Mu'min adalah surat Al-Hasyr juga. Ayat 23. Allah mengatakan, Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'min. Dialah Allah. Tidak ada sesembahan yang hak selain dia. Maha Raja yang maha suci. Al-Malik al-Quddus. As-Salam al-Mu'min. Yang maha selamat atau As-Salam, dan Al-Mu'min yang maha memberi rasa aman. Allah adalah zat yang Al-Mu'min yang selalu memberikan rasa aman kepada hambanya. Nah, dalam surat Al-Quraisy, Allah menjelaskan bahwasanya Allah memberikan keamanan kepada makhluk-makhluknya. Ya, rasa aman itu datangnya dari Allah SWT. Bukan kita yang menciptakan, Allah yang mengkaruniakan. Allah mengatakan dalam surat Quraisy ayat 4, Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah adalah zat yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Wa amanahum. Allah yang memberikan mereka rasa aman. Gitu. Min khaufin, dari rasa takut. Jadi ketika kita dipeliputi perasaan ketakutan, was-was, kekhawatiran, maka mohonlah pertolongan kepada Allah SWT agar kita diberikan ketenangan. Karena Allah SWT adalah zat yang maha memberikan rasa aman kepada hamba-hambanya. Dalam surat lain Allah Ta'ala menjelaskan tentang mana Al-Mu'min, misalnya dalam surat Al-An'am ayat 82 Allah mengatakan, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk.
Orang yang imannya bersih dari syirik, dijamin oleh Allah Ta'ala, dia akan merasakan ketenangan hidup. Lahumul amnu. Bagi mereka keimanan. Bagi mereka keamanan. Jadi, orang yang imannya bersih, tidak bercampur dengan syirik, itu hidupnya tenang dan aman. Allah janji seperti itu. Nah, siapa yang memberikan rasa aman? Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Mu'min. Nah, di antara makna al-Mu'min juga adalah bahwasanya Allah adalah zat yang terpercaya, yang apabila berjanji dia akan menepati janji-janjinya. Karena kalau ada berjanji tapi tidak ditepati atau selingkar janji, menjadikan orang yang dijanjikan merasakan tidak aman. Nah, Allah SWT tidak mungkin melakukan itu. Allah kalau berjanji selalu ditepati sehingga menimbulkan rasa aman bagi siapapun yang mendapatkan janji Allah SWT. Janji pahala, janji pengampunan, janji dinaikkan derajat, janji dimasukkan surga. Kalau Allah sudah janji, Allah pasti penuhi. Sehingga kita tidak perlu ragu-ragu lagi, tidak perlu galau. Karena Allah adalah Al-Mu'min, yang di antara maknanya adalah yang selalu menepati janji. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Imran 9, Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang tidak pernah menyalahi janjinya. Sama sekali tidak pernah. Nah, selain bersifat Maha memberi dan menamakan dirinya dengan nama Al-Wakil, yang artinya adalah yang Maha melindungi. Orang yang dilindungi tentu akan merasakan aman. Karenanya Al-Wakil dan Al-Mu'min memiliki kedekatan makna. Tentang nama Al-Wakil ini, misalkan disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 173, Allah mengatakan, وَقَالُوا حَسْبُنَاللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ. Dan mereka menjawab, orang-orang mukmin menjawab ketika mendapatkan ancaman dari musuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Wa ni'mal wakil. Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka ketika kita minta perlindungan, mintalah kepada Allah Al-Wakil. Mana Al-Wakil adalah penjamin atau pelindung bagi orang yang bertawakal kepadanya. Atau dengan kata lain, Al-Wakil merupakan sesuatu yang kita dapat bertawakal kepadanya. Kalau kita bertawakal kepada Allah SWT, maka Allah menjamin apa yang kita ingin, serahkan kepada Allah. Allah menyampaikan dalam surah Talaq ayat 5, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kalau kita betul-betul bertawakal kepada Allah SWT, zat yang Maha melindungi, maka Allah akan mencukupkan keperluan kita. Nah, tawakal yang paling bagus adalah tawakalnya bangsa burung. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Ta'ala, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayru taghdu himasan wa taruhu bitanan," kata Rasulullah. Seandainya kalian semuanya betul-betul bertawakal kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah akan berikan rezeki berkalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada bangsa burung. Bangsa burung itu pagi-pagi keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, dan pulang itu pasti sorenya sudah dalam keadaan perut yang kenyang. Itu tawakalnya burung. Gitu. Nah, makna lain dari nama lain Allah SWT yang memiliki korelasi makna dengan Al-Mu'min adalah Al-Wali, yang artinya juga adalah Maha Pelindung. Misalnya disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 257, Allah mengatakan, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya iman. Dalam ini Allah mengatakan, Allahu wali, pelindung orang-orang mukmin. Nah, jamaah sekalian, buah dari mengimani nama Allah Al-Mu'min, juga Al-Wakil, dan Al-Wali adalah yang pertama, akan melahirkan rasa aman dalam diri kita. Karena kita memiliki Tuhan yang akan senantiasa melindungi diri kita. Kita merasa aman karena dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita taat kepada Allah, maka Allah akan senantiasa melindungi kita. Yang kedua, anjuran untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Al-Wakil. Kita juga dianjurkan oleh Allah Ta'ala, juga oleh Rasulullah SAW, agar senantiasa dalam hidup ini kita bertawakal sepenuhnya kepada Allah SWT, yang memang zat yang layak untuk kita bertawakal kepadanya. Nah, ini jemaah sekalian, beberapa kandungan makna dari nama-nama Allah SWT yang sangat mulia, yang perlu terus kita elaborasi, perlu terus kita hayati, supaya semakin menghadirkan kepada kita rasa cinta, rasa takut, dan juga rasa nyaman bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan pagi ini. Yang benar semuanya datang dari Allah SWT, yang salah karena kekhilafan saya. Dan selanjutnya
saya kembalikan sisa waktu yang ada kepada Dr. Arifin. Tafadhol Dokter. Jazakallah khair, Ustaz. Insya Allah hari ini kita dapat berapa ya? Banyak pencerahan sih sebenarnya. Dan salah satu yang kita pegang juga adalah ternyata tidak berhenti di innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya Ustaz ya. Doanya berkelanjutan sebenarnya. Justru malahan maknanya juga hebat. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku dan gantilah untukku sesuatu yang lebih baik darinya. Dan mungkin kita perlu memperbaiki doa kita pada saat setiap kali kita mendapatkan satu musibah. Selanjutnya kita bahas dalam diskusi, Ustaz. Ya. Ada 3 pertanyaan yang kemarin ya Ustaz ya, yang masih jadi utang. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Mengapa orang menggunakan nama Allah sebagai nama anaknya, padahal artinya Maha atau sifatnya Allah? Misalnya Al-Karim atau yang Maha Murah Hati. Mungkin ini sebenarnya Ustaz sempat bahas, tapi mungkin dipertegas lagi Ustaz. Jadi bagaimana penggunaan nama, apakah perlu pakai Allah atau yang lain? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Nurmiati. Jadi terkait penggunaan nama Asmaul Husna untuk nama-nama kita atau nama-nama anak kita, itu para ulama membagi menjadi 2 jenis. Jadi nama-nama Allah SWT itu jika dikaitkan dengan penggunaan nama itu untuk menamakan nama-nama orang, nama-nama anak kita misalnya, itu harus diperhatikan 2 klasifikasi yang disampaikan oleh para ulama. Pertama, jika nama-nama Allah itu atau Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang secara makna itu merupakan kekhususan hanya untuk Allah, maka tidak boleh. Jadi saya ulang, jika nama-nama itu artinya adalah sesuatu yang memang menjadi khusus ya atau kekhususan bagi Allah Ta'ala, maka tidak boleh nama itu digunakan untuk menamai makhluknya atau menamai anak kita. Apa nama-nama Allah yang merupakan kekhususan bagi Allah Ta'ala dan tidak mungkin makna itu dimiliki oleh makhluk. Misalnya adalah nama Allah. Nama Allah itu tidak boleh seorang manusia pun menggunakan atau menamakan anaknya dengan nama Allah saja, tidak boleh. Gitu. Tanpa ada embel-embel Abdullah misalkan, tidak boleh. Kemudian nama apalagi Ar-Rahman, itu tidak boleh. Ar-Rahman itu adalah kekhususan Allah SWT. Ar-Razzaq, pemberi rezeki, itu juga adalah kekhususan Allah Ta'ala. Tidak boleh diberikan kepada manusia. Kemudian Al-Mutakabbir. Nah, Al-Mutakabbir itu termasuk nama Allah SWT yang oleh para ulama sepakat tidak boleh seseorang menamakan dirinya, anaknya misalkan ya, saya namakan Mutakabbir misalkan. Al-Mutakabbir, tidak boleh. Kenapa? Karena yang boleh sombong itu hanya Allah SWT. Gitu. Manusia tidak boleh sombong. Gitu. Bahkan tadi dalam hadis qudsi tadi dikatakan, Al-Kibriya'u ridai, kata Allah. Kesombongan itu adalah selendangku. Gitu. Wal 'azamatu izari, dan keagungan itu adalah sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma, barang siapa yang mencopot, mengambil salah satu dari keduanya, entah itu kesombongan atau keagungan, diambil, dipakai untuk dirinya, maka kata Allah Ta'ala, qadaftu finnar, aku akan lemparkan dia ke neraka. Jadi nggak boleh orang itu memiliki sifat sombong, karenanya tidak boleh seorang pun menamakan dirinya dengan nama Al-Mutakabbir, tidak boleh. Gitu. Jadi penamaan nama Allah untuk nama orang gitu, itu tidak boleh jika makna dari nama-nama tadi itu merupakan kekhususan bagi Allah SWT. Di antaranya apa? Nama Allah itu sendiri. Nama Ar-Rabb itu sendiri. Kemudian Ar-Rahman tidak boleh. Al-Mutakabbir tidak boleh. Al-Ghaffar, Maha Pengampun juga tidak boleh. Karena itu kekhususan Allah SWT. Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, tidak boleh. Gitu. Nah, adapun nama-nama Allah SWT yang maknanya itu mustarak ya. Artinya Allah memiliki sifat itu, manusia juga dengan kadar-kadar tertentu juga memiliki sifat itu dibolehkan gitu. Itu dibolehkan. Contohnya misalkan Al-Aziz gitu. Al-Aziz, Aziz itu artinya adalah maha perkasa. Manusia dalam batas tertentu kan ada yang perkasa. Nah, itu dibolehkan. Karim, nah, dalam contoh tadi ditanyakan Karim. Karim artinya adalah mulia atau baik hati. Itu dibolehkan digunakan untuk nama Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk menamakan manusia. Itu dibolehkan karena memang faktanya ada juga manusia yang baik hati, suka traktir, suka nolong, kan Karim namanya. Gitu. Itu dibolehkan. Tetapi untuk nama-nama yang mutarok seperti ini, gitu ya, Aziz, perkasa, gitu ya, kemudian Alim, mengetahui atau berilmu, gitu ya,
karim, baik hati, itu dibolehkan. Hanya saja ada beberapa kaidah yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya tidak boleh dilabelin al-karim, al-aziz, al-alim, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau sudah dilabeli al, itu sudah merujuk ke nama Allah dan maknanya sempurna. Tidak boleh. Jadi tidak boleh pakai al. Jadi aziz, karim, misalnya alim, seperti itu. Gitu. Harus seperti itu. Nah, kemudian alangkah baiknya tetap disambung dengan kata abd. Jadi Abdul Karim, ya, Abdul Karim, Abdul Alim, gitu. Misalkan Abdul Hakim misalnya, seperti itu. Alangkah baiknya seperti itu, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kaidahnya adalah bahwa nama-nama yang mustarak tadi, nama mustarak itu adalah nama yang secara makna Allah punya, makhluk juga punya. Gitu. Itu tidak dimaksudkan bahwa makna dari nama untuk anak itu adalah seperti yang dimaksudkan untuk Allah. Itu tidak boleh. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat namanya Abul Hakam. Abul Hakam itu adalah bapaknya hukum, gitu ya, kira-kira, atau bapak yang sangat bijaksana. Rasul tanya, kok kenapa kamu kok mendapatkan julukan Abul Hakam? Gitu. Karena kaumku ya Rasulullah, itu kalau ada masalah-masalah, ada sengketa-sengketa, itu larinya ke saya. Nanti saya menyelesaikan masalah mereka, memutuskan mereka. Nah, biasanya mereka nanti semuanya bisa menerima kalau saya sudah putuskan. Maka saya digelari Abul Hakam, bapaknya hukum, gitu. Nah, jadi seolah-olah masyarakatnya menjadikan si sahabat Nabi ini itu sebagai penentu keputusan, penentu hukum, gitu. Nah, Rasul kemudian melarang karena punya makna yang membahayakan bagi keyakinan umat, keyakinan kaum muslimin. Akhirnya Rasul bertanya, kamu punya anak gak? Punya. Siapa anak-anak kamu? Kemudian disebutkan nama-namanya. Ya sudah, sekarang namanya sekarang julukan kamu ganti dengan nama anak pertama kamu. Gitu. Seperti itu. Jadi meskipun boleh menggunakan nama yang sifatnya mustarak, yang Allah punya sifat itu, manusia juga punya. Seperti tadi ya, Karim itu kan Allah Karim, manusia juga karim, artinya baik hati, baik, gitu ya. Boleh, tetapi tidak boleh dimaknakan, difahami seperti Allah SWT. Gitu. Tidak boleh. Karenanya untuk menghindari itu, dianjurkan untuk menyambung kata, dianjurkan untuk tidak menambahkan kata al-karim. Tidak boleh. Jadi cukup karim saja. Gitu. Atau kalau lebih aman lagi adalah menggunakan kata Abdul Karim. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya. Untuk karim itu dibolehkan oleh para ulama, tapi jangan dimaknakan karimnya Allah SWT. Gitu. Baik. Demikian dokter dan juga Ibu penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Salma. Ustaz, apa beda pengertian nama Allah yang akhir dan maha mengakhirkan? Mungkin ini sebenarnya materi buat besok, tapi silakan Ustaz kalau misalnya. Jadi sekilas saja ya. Allah punya nama Al-Akhir. Misalkan disampaikan Allah dalam satu firman-Nya, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah adalah yang al-awwal, yang pertama, al-akhir, yang akhir, al-zahir, yang zahir, dan al-batin. Sekilas saja. Tapi juga dalam kesempatan yang lain Rasul menyampaikan Allah juga ada al-muakhir. Kalau al-akhir itu artinya adalah yang terakhir. Kalau al-muakhir adalah yang mengakhirkan. Gitu. Nah, apa makna al-akhir? Al-akhir adalah Allah adalah yang terakhir ada, tapi tidak berkesudahan. Jadi ketika semua makhluk nanti sudah binasa pada hari kiamat, gitu. Bahkan langit pun runtuh, bintang rontok berguguran, bumi juga hancur lebur, makhluk semua dimatikan Allah Ta'ala, semua yang sudah hancur, maka tersisa tinggal Allah lah yang terakhir ada. Dan untuk seterusnya Allah ada. Gitu. Itu mana al-akhir. Al-akhir artinya adalah Allah adalah yang terakhir ada tanpa berkesudahan. Itu Allah Ta'ala dengan nama Al-Akhir. Adapun makna nama Allah Al-Muakhir yang artinya adalah yang mengakhirkan, itu adalah Allah adalah zat kuasa untuk menangguhkan atau mengakhirkan sesuatu. Misalnya ada orang yang berdoa tapi oleh Allah Ta'ala tidak langsung dikabulkan, tapi Allah takhirkan, Allah tangguhkan pengkabulannya. Allah yang kuasa. Ada orang yang sudah menikah bertahun-tahun, tapi untuk punya keturunan ditangguhkan sekian waktu. Itu namanya Allah adalah Al-Muakhir, yang menangguhkan. Gitu. Itu makna Al-Muakhir. Jadi Al-Akhir artinya Allah adalah zat yang terakhir, tapi tanpa berkesudahan. Adapun Muakhir adalah Allah adalah zat yang mengakhirkan urusan makhluknya sesuai dengan
ilmu dan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Ada yang diakhirkan pengkabulan doanya, ada yang diakhirkan ajalnya, ada yang diakhirkan punya keturunannya dan sebagainya. Itu mana al-muakhir. Kira-kira seperti itu. Ya. Jazakallah Ustaz. Ya. Bu Salma diikuti nanti insya Allah itu dalam kelompokan yang berikutnya. Tadi udah sempat dapat teasernya sama Ustaz. Dari berikutnya dari Bu Astri. Ustaz, pada masa ini teknologi dikuasai oleh lebih banyak dari muslim. Ini terkait sama Asmaul Husna, Rahmat dan Rahman Rahim. Iya. Apakah itu rahmat untuk mereka? Dan muslim tidak diberikan rahmat yang sama? Apakah karena kurang usahanya? Halo. Ya. Betul sekali. Jadi begini, kalau soal urusan dunia, Bapak-Ibu sekalian, kalau soal urusan dunia, itu Allah SWT memberikan kesempatan yang sama kepada hambanya yang mukmin yang kafir. Menggunakan kaidah umum. Manjadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia dapat. Gitu. Yang serius, dia yang sukses. Gitu. Yang kerjanya keras, cerdas, dan tuntas, maka dia akan berhasil. Kaidah itu berlaku untuk mukmin maupun untuk yang kafir. Gitu. Termasuk dalam penguasaan teknologi, bahkan mungkin ekonomi. Kalau hari ini secara umum yang lebih unggul adalah orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir, maka itu karena berlaku bahwasanya rahmat Allah kalau yang berkaitan dengan dunia, harta, teknologi, pokoknya berkaitan untuk keperluan kelangsungan hidup di dunia, itu Allah bagi secara sama kepada semua hamba-hambanya, yang maupun yang kafir. Gitu. Jadi mereka menjadi sukses secara teknologi ya karena yang mereka lakukan itu sementara ini lebih baik daripada yang dilakukan oleh kaum muslimin. Mungkin dari sisi risetnya mereka lebih bagus, gitu, alokasi anggaran risetnya bagus, gitu, dan seterusnya. Akhirnya mereka menuai keberhasilan sementara ini yang juga lebih bagus dari orang mukmin. Dulu, ketika ini bicara sejarah, ketika kaum muslimin berada di puncak keemasannya, yang menguasai teknologi juga adalah kaum muslimin. Gitu. Sehingga matematika diajarkan dalam bahasa Arab, sains diajarkan dalam bahasa Arab. Ketika Eropa masih dalam kegelapan dan Islam di masa keemasannya. Lebih kurang 500 tahun kaum muslimin pernah memimpin peradaban dunia ketika Eropa dalam kegelapan. Dan memang seperti itulah. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah hari-hari itu kami pergilikan di antara manusia. Jadi ada bangsa yang peradabannya pernah memimpin kemudian jatuh. Kemudian digantikan dengan bangsa lain. Begitulah kehidupan dunia ini diputar oleh Allah SWT. Dan memang dalam urusan dunia Allah akan bagi secara sama kepada hambanya. Yang usahanya lebih bagus, insya Allah hasilnya lebih bagus. Gitu. Nah, itu kalau urusan dunia. Hal ini juga sejalan dengan hadis yang pernah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Hadis riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan, innal kafiro idza amila hasanatan ut'imalahu tu'matan minad dunya. Seorang kafir itu ketika dia amila hasanatan, beramal yang baik, maka Allah SWT akan kasih dia balasan berupa rezeki di dunia. Jadi orang-orang kafir, non-muslim ketika melakukan kebaikan, itu dikasih balasan di dunia berupa apa? Berupa kelapangan rezeki, kesehatan, dan seterusnya. Adapun orang mukmin ketika dia melakukan amal soleh, gitu, maka balasannya itu sendiri di akhirat. Tetapi dia mendapatkan bonus, gitu ya, dalam kehidupan dunia ini, misalkan kelapangan rezeki dan seterusnya. Tapi kelapangan rezeki yang didapat oleh orang mukmin itu bukan balasan sesungguhnya bagi kebaikan yang dilakukan. Tapi kalau kelapangan rezeki, kesehatan, sukses yang dirasakan oleh orang-orang kafir, itulah balasan dia sesungguhnya. Itu sudah balasan dari Allah SWT atas kebaikan yang dia lakukan. Adapun orang mukmin ketika melakukan kebaikan, balasannya belum dikasih ke dunia. Yang di dunia itu, misalkan orang rajin sedekah, dilapangkan rezekinya, disembuhkan dari sakitnya. Itu bukan balasan, tapi itu bonus dari Allah SWT. Balasan sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Tapi kalau orang kafir, rajin menolong orang, rezekinya dilapangkan, gitu. Rajin menolong orang, rajin membantu orang, kemudian usahanya maju, itulah balasan dia sesungguhnya. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi dari sisi yang lain juga memang, sebagaimana kita bahas dalam nama dan sifat Ar-Rahman pertemuan yang lalu, bahwa kalau soal dunia, kasih sayang Allah itu sama kepada semua hambanya. Ya. Demikian Ibu Astri. Awalan. Sambil saya kirim link bagus di chat. Jadi sebenarnya yang disampaikan oleh Ustadz, sejarah itu mengkelamkan kesan keemasan Islam ya Ustadz ya. Jadi ada fase di mana justru malahan penemu-penemu
terbesar di dunia itu inisiatornya justru umat Muslim. Ya. Dan setelah fase itu sebelum kekhalifahan Utsman itu tuh digelapkan, dianggap sebagai hilang dari sejarah. Nah, di sini saya kasih link tentang 1001 Inventions. Ini kebetulan ada film yang cukup bagus dan mengulas sedikit tentang itu. Jadi Dark Ages itu sebenarnya adalah golden age-nya Islam, tetapi dikonspirasikan sebagai suatu sejarah yang hilang ya, Ustaz ya. Dan sepertinya ini yang mungkin harus kita ingatkan lagi ke diri kita dan disampaikan ke anak-anak kita, bahwa ada sejarah yang dihapus oleh umat dunia yang sebenarnya tonggaknya justru dari Islam. Iya. Berikutnya pertanyaannya adalah untuk pertanyaan pekan ini, Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya jika suka selfie dan pasang status? Apakah berlawanan dengan arti Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta alam jagat raya? Mohon masukannya, karena beliau takut masuk dalam sifat yang riya atau sombong. Jazakallah khair. Oh ya. Ya. Baik, Ibu Muranti, jadi selfie kalau dari konteks kesombongan itu tentu kembali kepada kaidah sombong ya. Kaidah sombong disampaikan Rasul atau definisi sombong disampaikan Rasul dalam satu hadis gitu ya, yang kita bahas pertemuan yang lalu ya kalau tidak salah ya. Sombong itu artinya adalah, definisinya adalah batrul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batrul haq, menolak kebenaran. Gitu. Ada kebenaran dia dinasihati, ngeyel, itu orang sombong. Dan yang kedua adalah wa ghamtun nas, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, menganggap orang lain di bawah dia dan dia lebih mulia dari orang lain. Itulah hakikat kesombongan. Tapi kalau mohon maaf, selfie sebatas hanya sekedar hiburan gitu ya. Misalkan ngumpul-ngumpul sama teman selfie, sebatas hiburan saja gitu ya. Itu tidak masalah gitu. Atau apa namanya? Kita lagi acara keluarga gitu, misalkan rihlah dengan keluarga ke puncak, ke pantai, lalu kita upload foto, maka tidak bisa dikatakan bahwasanya itu adalah meniadakan rasa syukur dan kemudian dihukumi sebagai satu perbuatan atau tindakan yang sombong. Kecuali kalau memang diniatkan untuk sombong. Misalkan diniatkan tuh, gua bisa loh, gitu. Misalkan kemarin ada temannya posting jalan-jalan gitu. Dia merasa iri gitu ya. Oh, jalan-jalan cuma kayak gitu doang. Lalu dia kemudian merencanakan untuk jalan-jalan ke tempat yang lebih prestis gitu ya, misalnya. Kemudian setelah sampai di tempat yang prestis itu, dia foto lalu diupload gitu. Fotonya satunya. Kalau diniatkan sebagai bentuk menunjukkan bahwa dia lebih kaya, dia lebih bisa untuk jalan-jalan ke tempat yang lebih prestis, itu namanya sombong. Tapi kalau sebatas dia hanya untuk hiburan saja, ya lucu-lucuan aja sih. Atau kalau sebagian orang bilang disimpan gitu ya, disimpan di sosial media, kalau difotokan takutnya di HP kan takutnya HP-nya rusak, gitu, memorinya penuh gitu ya. Akhirnya di upload di Facebook misalnya, di Instagram misalkan sebatas untuk nyimpen, maka tidak bisa dikatakan sebagai tindakan sombong atau tidak mensyukuri nikmat Allah SWT atau mengingkari makna alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, lepas dari itu, maka selfie itu juga perlu memperhatikan adab gitu. Pertama, kalau sesuatu itu sifatnya aurat, maka jangan sampai selfie. Gitu. Jangan sampai disiapkan. Kemudian kira-kira ketika itu dilihat orang, itu menjadi fitnah atau tidak? Menjadi fitnah bagi yang lihat tidak? Misalkan, mohon maaf, kita selfie kemesraan dengan pasangan kita. Itu kira-kira ada nilai positifnya enggak? Atau jangan-jangan kemudian justru menimbulkan inspirasi yang tidak baik bagi misalkan mereka yang belum punya pasangan misalnya, menimbulkan keirian dan seterusnya. Nah, hal seperti itu perlu diperhatikan. Seperti itu. Jadi kalau selfie-nya sendiri, insya Allah selama tidak diniatkan untuk menunjukkan kekayaan, kesombongan gitu ya, merendahkan yang lain, show gitu ya, maka tidak bisa dikatakan sebagai bentuk kesombongan. Cuman ada adab-adabnya. Gitu. Harus memperhatikan perasaan publik yang membaca itu. Seperti saya contohkan tadi, selfie tentang kemesraan dengan pasangan, itu menurut saya kurang pantas, kurang etis gitu. Karena itu bisa menyakiti atau dalam tanda kutip bisa merusak psikologis mereka yang belum berkeluarga, gitu. Merasakan keirian, gitu. Seperti itu. Selfie dengan background atau dengan foto yang di depannya ada makanan-makanan yang mewah misalkan. Di tengah situasi ekonomi masyarakat yang sulit, itu juga kurang perhatikan perasaan publik. Jadi itu yang perlu diperhatikan, termasuk juga ada tentang masalah aurat.
gitu. Tentang aurat itu juga diperhatikan karena ketika kita selfie, meskipun awalnya kita posting dari HP kita, tapi ketika kita post di sosmed itu kan artinya kita sudah share ke dunia internasional. Siap ditonton oleh seluruh makhluk di muka bumi ini dimanapun mereka berada kan gitu. Maka aurat harus dijaga. Gitu. Aurat harus dijaga, selain menjaga perasaan publik yang menontonnya. Kira-kira begitu kaidahnya, Bu? Ya. Ya, jazakallah Ustaz. Iya. Ustaz, ini kan kebetulan sudah jam 6.47 ya, jadi sudah sesuai. Ada 2 pertanyaan lagi, tapi mungkin kita hutangkan untuk besok ya Ustaz ya. Ya, betul. Ya. Jadi, Afwan, nanti ada pertanyaan dari Suaranya putus nggak, Gar? dan kalau kita recap dari awal pada saat pekan lalu, sebenarnya Asmaul Husna yang dibahas sudah cukup, ya berapa ini sekarang lebih ada. Yang pertama adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wahhab, Al-Ghaffar, lalu Al-Ghafur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Afwan terputus, Ustaz. Jadi Ya. kalau kemarin, nah ini saya udah masuk lagi. Afwan. Jadi kalau pekan lalu kita udah bahas Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wahhab, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, As-Sakur, Al-Qadir. 7 di pekan lalu. Lalu hari ini kita membahas ada Al-Malik, Al-Aziz, Al-Jabal, Al-Mutakabbir, Al-Qahar, Al-Qawi, Al-Matin, dan Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Wali, Al-Wakil. Jadi alhamdulillah sudah kurang lebih ada 19 yang kita bahas di pekan yang sekarang. Insya Allah kita lanjutkan di pekan berikutnya tentang Tadabbur Asmaul Husna. Untuk semuanya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan serta ada kesalahan teknis ya, kekurangan teknis yang terjadi pada akhir-akhir ini. Untuk materi insya Allah kami sedang perbaiki, jadi kemarin sempat memang terhapus kembali. Jadi untuk Mosfitnya nanti ada podcast sama materi PDF yang akan kita posting ulang dan tinggal di login lagi di Mosfit untuk di murojaahnya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah, yang kurang datangnya dari kami. Yang benar melalui wasilahnya Ustadz Fatul Umam. Semoga kita diberikan istiqomahan untuk belajar kembali dan tetap bergabung pada pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Budi, jazakallahu khair. Hatur nuhun Dr. Arifin, hatur nuhun Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Ketemu lagi pekan depan, Ustaz. Mohon izin. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Budi.
Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat terus ya.